قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا انتقال ایون فیلڈ ہاؤس لندن میں ہوا۔ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم کی تدفین لاہور میں کی جائے گی۔ شہباز شریف کو ان کی والدہ حمزہ شہباز کو دادی کی وفات کی اطلاع دے دی گئی۔ شہباز شریف والدہ کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی زاروں قطار رو پڑے۔ بیگم شمیم اختر کی عمر 90 برس تھی۔ بیگم شمیم اختر کی میت پاکستان لائی جائے گی۔ افسوسناک خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئیں۔ میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا انتقال ایون فیلڈ ہاؤس لندن میں ہوا۔ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم کی تدفین لاہور میں کی جائے گی۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر لندن میں انتقال کر گئی۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھیں، ان کی عمر 90 برس تھی۔ شہباز شریف کو جیل میں والدہ کے انتقال کی خبر دی گئی تو زاروں قطار رونے لگے۔ شہباز شریف نے والدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ مریم نواز کو پشاور جلسے میں دادی کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔ مریم نواز نے کارکنوں سے دعا کی درخواست کی اور بنا تقریر کیے واپس چلی گئیں۔ مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا کہ کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتے۔ مریم نواز نے کہا کہ انہوں نے میاں نواز شریف سے پاکستان نہ آنے کی درخواست کی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ والدہ کے انتقال پر دونوں بھائی غمگین ہو گئے۔ شہباز شریف اپنے بھائی سے گفتگو کے دوران زاروں قطار روتے رہے۔ شہباز شریف کے پیرول پر رہائی کے لیے درخواست بیگم شمیم کی نماز جنازہ سے ایک دن پہلے پنجاب حکومت کو دی جائے گی۔ شہباز شریف کی کم از کم 14 روز رہائی کے لیے درخواست دی جائے گی۔ میاں نواز شریف شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار تعزیت۔ آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا بیگم شمیم کے انتقال پر بھی اظہار تعزیت۔ کہتے ہیں والدہ سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں۔ والدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے حسین تحفہ ہے۔ پی ٹی ایم کی قیادت کا بھی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اظہار تعزیت کے لیے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں لیگی کارکنان کی جانب سے آمد جاری ہے۔ میاں نواز شریف شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار تعزیت۔ آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا بیگم شمیم کے انتقال پر بھی اظہار تعزیت۔ کہتے ہیں والدہ سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں۔ والدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے حسین تحفہ ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کا بھی میاں نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اظہار تعزیت کے لیے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں لیگی کارکنان کی آمد جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی والدہ کی وفات پر ریجن بھر سے تعزیتی پیغامات تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا۔ سب لوگوں کو جو پارٹی کے یعنی عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، بلکہ پوری قوم کو جو ہے وہ اس موقع کے اوپر انتہائی افسوس ہے اور سب کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مائیں سب کی مشترکہ ہوتی ہیں اور قابل احترام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو گریق رحمت کرے اور میاں صاحبان کو اور ساری فیملی کو اپنے صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدہ بڑی عظیم تھی، اس نے اپنی اولاد کے آخری عمر میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ ہم اخبارات میں ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مائیں سب کو نصیب کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو والدہ تھی وہ سب کے لیے قابل احترام تھی۔ اللہ پاک ان سب کو جو ہے ان کا صدمہ برداشت کرنے کی جو ہے وہ ان کو لاحقین کو وہ ہمت دے اور مرحومہ کو جو ہے وہ اللہ جنت نصیب کرے۔ والدین اور خاص طور پہ والدہ کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی اہم رشتہ ہے، تو ہم تمام ساتھیوں سمیت گہرے دکھ اور ان کے رنج میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ مسلم لیگ نون مائنورٹی ونگ
جو ہے وہ اس کا پرجور جو ہے وہ افسوس کرتی ہے، اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم اپنی قیادت کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 4 دسمبر والے جلسے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اچانک سے یہ دل دہلانے والا جو واقعہ پیش آیا ہے اس پہ ہم بہت زیادہ ان سے اظہار افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم نہایت دل سے دکھ امیز ہو کر جب اظہار دکھ جب وہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری ماں، ہم یہ دعا کریں گے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس کو جب وہ اب آسمان کی بادشاہی میں جب وہ جگہ عنایت فرمائے۔ ماں کا تو کوئی بھی نعمت بدل نہیں ہو سکتا، اور میاں صاحبان کی یہ ایک شروع سے عادت تھی کہ وہ چاہے کسی مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، انہوں نے اپنی ماں کے پاؤں کے ہاتھ کو لگا کے جانا، دعائیں لے کے جانی، اس کے لیے بہت زیادہ افسوس ہے جی۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے اچھے کام اچھے صلے سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یقیناً نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی فیملی، میاں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے لیے ایک مشکل وقت ہے اور غم زدہ کر دینے والی خبر ہے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے پاکستان میں جتنے بھی ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، سب کے لیے ایک انتہائی غم کی خبر ہے۔ تو میاں صاحب کی والدہ کی جو حیثیت ہے وہ پورے خاندان میں ایک نیوکلس کی حیثیت رکھتی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اور میرے تمام دوست احباب قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جوار رحمت پہ جگہ دے اور ان کی اگلی منزل آسان کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبے میں انصاف میڈیسن کارڈ کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں انصاف میڈیسن کارڈ کے اجرا کی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے ہیپاٹائٹس، ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں میں انصاف میڈیسن کارڈ تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان، سیکریٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ، سیکریٹری اطلاعات اور متعلقہ حکام نے تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ مریضوں کی سہولت کے لیے آسان طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ متعلقہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اصل شناختی کارڈ کے ساتھ بائیو میٹرک تصدیق کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ تشخیصی عمل مکمل ہونے پر مریض کو رجسٹر کر کے انصاف میڈیسن کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ مریض کسی بھی متعلقہ سینٹر سے مفت ادویات لے سکے گا۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں مجموعی طور پر 1,74,882 مریضوں میں انصاف میڈیسن کارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس، ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے علیحدہ ڈیسک بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور میری ٹیم کو بیمار اور دکھی انسانیت کی خدمت کی سعادت عطا کی۔ وہ دن دور نہیں جب پنجاب کے ہر شہری کو حکومتی سطح پر مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ احتسابات، ٹیکس وصولیوں سمیت دیگر اہم سرکاری محکموں کے سسٹم پر سائبر حملوں کا خدشہ۔ حکومت کی جانب سے الرٹ جاری، تمام سرکاری محکموں کو ایک اپلیکیشن، ویب سائٹ اور غیر ضروری مواد سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی، جبکہ ہیکرز کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت اہم اداروں کی ویب سائٹس اور آن لائن سسٹم پر سائبر حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ان میں احتساب اور ٹیکس سے متعلقہ محکمے بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل بھی 2014 میں بھارتی ہیکرز نے سرکاری ویب سائٹس پر حملے کیے تھے۔ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر دیں آپ کو، گوجرا میں اسسٹنٹ کمشنر رائے خرم شہزاد بھٹی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ خرم شہزاد کو سیکشن آفیسر لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا۔ خرم شہزاد بھٹی حال ہی میں اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئے تھے، تاحال نئے اسسٹنٹ کمشنر کی تعیناتی نہیں کی گئی۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، گوجرا میں اسسٹنٹ کمشنر رائے خرم شہزاد بھٹی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ خرم شہزاد کو سیکشن آفیسر لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا۔ خرم شہزاد بھٹی حال ہی میں اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئے تھے، تاحال نئے اسسٹنٹ کمشنر کی تعیناتی نہیں کی گئی ہے۔ آئی جی دفتر سمیت پولیس دفاتر اور یونٹس میں ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کے لیے وردی پہننا لازم قرار دے دیا گیا۔ وردی ایگزیکٹو سٹاف پہنے گا،
क्लरिकल स्टाफ हस्बे ज़ाब्ता सादा लिबास मलबूस होगा। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के एहलकार वर्दी पहनने से मुस्तस्ना होंगे। DIG हेडक्वार्टर पंजाब ने रीजनल सिविल पुलिस और यूनिट्स के सरबराहान को तहरीरी अहकामात जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें हैं IG दफ्तर समेत पुलिस दफातर और यूनिट्स में ड्यूटी करने वाले एहलकारों के लिए वर्दी पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। वर्दी एग्जीक्यूटिव स्टाफ पहनेगा। क्लरिकल स्टाफ हस्बे ज़ाब्ता सादा लिबास मलबूस होगा। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के एहलकार वर्दी पहनने से मुस्तस्ना होंगे। कोरोना वायरस के हवाले से आपको आगाह करें तो समाजी फासले ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना को हमले का मौका मिल गया। पंजाब में कोरोना वायरस के 553 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 1,14,010 हो गई, जबकि फैसलाबाद से 28, झंग से 3 और चिन्योट से 2 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की आवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की गई है। समाजी फासले न मास्क का इस्तेमाल, कोरोना को हमले का मौका मिल गया। पंजाब में कोरोना वायरस के 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए, तादाद 1,14,010 हो गई। फैसलाबाद से 28, झंग से 3 और चिन्योट से 2 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की आवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन। कोरोना की दूसरी लहर, हुकूमत की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। फैसलाबाद के इतवार बाजार में SOPs पर किस हद तक अमल हो रहा है, अशिया के निर्ख क्या है, ये जानेंगे फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर हुकूमत की जानिब से मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, मगर फैसलाबाद के इतवार बाजार में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहरी बगैर मास्क बाजार का रुख कर रहे हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होने की वजह से तो SOPs जो ना उन पर अमल करवाया जा रहा है, लेकिन अब चूंकि सर्दी की लहर स्टार्ट हो चुकी, इस तरह के जितने भी बाजार हैं लोगों ने इन बाजारों का रुख करना है, लेकिन यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से किसी भी तरह के SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब इतवार बाजार में रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दुकानदार मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं आम मार्केट और इतवार बाजार में निर्खों में खास फर्क नहीं। महंगाई का रोना तो हर कोई रो रहा है, सवाई हुक्मरानों के या बड़े तबके के, बाकी सारे तबके पिछड़े हैं इसमें। कोई इतना कम रेट तो कम किसी चीज़ का भी नहीं है भाई, सारे के रेट वैसे तो वैसे ही हैं। किस चीज़ का रेट इधर कम है, किसी चीज़ का रेट कम नहीं भाई इधर। एक जानिब शहरी महंगाई से परेशान हैं, जबकि दूसरी जानिब कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा, जिस पर इंतजामिया को किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अदरक 570 जबकि लहसुन 290 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर गोश्त 330 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरी कीमतें सुनकर चकरा गए। शाहिदा गुमन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सब्ज मिर्च का सरकारी रेट 160 जबकि बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शिमला मिर्च 240 जबकि 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। टमाटर 180, फूल गोभी 60, शिमला मिर्च 240, टिंडे 160, लीमू 60, करेला 80, आलू 105, शलजम 30, मूली 14, गाजर 30 और भिंडी 45 रुपए किलो में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 360 जबकि दुकानदार 330 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे हैं। जिंदा मुर्गी 210 रुपए में बिकने लगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। सनती शहर के सार्फिन के लिए अच्छी खबर है, अब लो वोल्टेज और सिस्टम ओवरलोड होने के वाक़यात नहीं होंगे। डोमेस्टिक, कमर्शियल और सनतों को 24 घंटे बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी होगी। मौसम सर्द होते ही फेस्को की डिमांड में रिकॉर्ड कमी सामने आ गए। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड में रिकॉर्ड कमी सामने आने लगी। फेस्को की डिमांड 1300 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि कंपनी की सप्लाई 1500 मेगावाट है। फेस्को हुकाम का कहना था कि मौसम सरमा में डिमांड कम होने के बायस घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफिन को बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तकनीकी खराबी की सूरत में मसाइल को हल करने के लिए ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है। फैसलाबाद में मरहूम भोला गुज्जर के डेरे पर जिले यूथ विंग ओहदेदारान का इकट्ठ। वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तैयारियां करने के अज़्म का इजहार किया गया है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए।
मुस्लिम लीग नून जिले यूथ विंग का इजलास मरहूम चौधरी अली असगर भोला गुज्जर के डेरे पर मुनक्किद हुआ। शुरका की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तैयारियां करने के अज़म का इजहार किया गया। जिले सदर उस्मान अशरफ गुज्जर का कहना था कि यूसी लेवल पर कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा रहा है। इस सिलसिले में ओहदेदारान भी नामजद किए गए हैं। 4 दिसंबर के जो हमारा जलसा है उसके हवाले से उसको यानी कि भरपूर तरीके से कामयाब करने के लिए यूथ विंग की उसमें भरपूर इंशाल्लाह नुमाइंदगी होगी और इसको हम अच्छे तरीके से मैनेज भी करेंगे। शुरका का कहना था कि कन्वेंशन के हवाले से अहम टास्क सौंप दिए गए हैं। इजलास में जनरल सेक्रेटरी रोशान रजब बलोच, यूथ विंग ओहदेदारान मंजर बशीर विरक, आसफ जट, बिशारत इलाही, राना नईम छट्टी, उस्मान सईद, काशिफ सदीकी, मिर्जा नईम, आसफ भरवाना और रिजवान बाजवा ने शिरकत की। जितने भी पंजाब में वर्कर कन्वेंशन हुए हैं सबसे बड़ा होगा। ये राना सनाउल्ला साहब की क़यादत में हो रहा है, उनके शहर में हो रहा है। ये इंशाल्लाह सारे जो जितने भी पहले हुए उनसे इंशाल्लाह ये जलसा ही बनेगा, वर्कर कन्वेंशन नहीं होगा। इस मौके पर अहद किया गया कि आज से 4 दिसंबर तक कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून डिविजनल अक़लियती विंग का इजलास कनाल रोड पर मुनक्किद हुआ। वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई गई। लीगी अरकान ने भी शिरकत की। इस हवाले से अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। अक़लियती विंग का इजलास डिवीजनल सदर अक़लियती विंग कामरान भट्टी की जानिब से किया गया। इनका कहना था कि कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए मुमकिना वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत ने अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। ये तमाम जलसे अवाम को ये बात बता रहे हैं, हमारे लीडरान ये बात अवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ 2018 की इलेक्शन में धोखा हुआ है। मिनॉरिटी के दोस्तों ने, भाइयों ने ये तंजीम साजी और बाकी तमाम मामलात किए हैं। मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम अगले इलेक्शन में आप सबकी जो नुमाइंदगी होगी, जो जिस तरह आपकी पार्टिसिपेशन होगी, वो आज से नजर आ रही है कि वो कितनी जबरदस्त होगी। सिटी सदर शेख एजाज अहमद का कहना था कि क्रिसेंट ग्राउंड में कन्वेंशन का इनाकाद किया गया है। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो पूरे शहर में जलसा होगा। खलील ताहर संधू का कहना था कि बगैर किसी सबूत के लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। नुमाइंदा इजलास है कि 4 दिसंबर का जो कन्वेंशन है आपको और इंतहाई मोहतरम काबिल सद एहतराम जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब को और पूरी क़यादत को कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ का चारों ज़िलों का जुलूस है वो आप खुद देखेंगी और मीडिया इस बात का गवाह होगा। ये जाली मैंडेट, ये जाली हुक्मरान, इनका चल चलाओ है। आपने टारगेट है हमारा 13 दिसंबर लाहौर वाला जलसा मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, और उसकी रिहर्सल जो है उसका सेमीफाइनल आप 4 दिसंबर को फैसलाबाद में खेलने जा रहे हैं। क्रिसेंट ग्राउंड में हमने इंतजामिया को इंटीमेशन दी है कि हम पुरअमन तरीके से अपना वर्कर कन्वेंशन करेंगे। सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान का कहना था कि कोरोना से ज्यादा मौजूदा हुकूमत आवाम के लिए खतरनाक है, इसे हटाना जरूरी हो चुका है। आपने सिर्फ अपने गली मोहल्लों से जो दोस्त आपके जानने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को मोबिलाइज नहीं करना, जहां जहां तक आपकी आवाज पहुंचती है आपने अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना है और दोस्तों को वहां वहां से लाना है। शुरका ने वर्कर्स कन्वेंशन में हजारों अफराद की रैली ले जाने के अज़म का इजहार भी किया। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। चिन्योट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगे। फखरी रोड से मुल्हिका मोहल्ला हाजी आबाद में सीवरेज स्कीम ताहाल नामुकम्मल है। सीवरेज का निजाम मुतासिर होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए। साबिक दौरे हुकूमत में चन्योट के इलाके मोहल्ला हाजीआबाद, गफूराबाद और फकरी रोड से मुल्हिका आबादियों में सीवरेज स्कीम का मंसूबा शुरू किया गया, जो ताहाल नामुकम्मल है। मंसूबा मुकम्मल न होने से इलाके भर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहने लगा है। इधर सफाई करने वाला नहीं आता। पिछले 3 ईदें गुजर गई हैं, हम खुद ही सफाई करते हैं इन सीवरेज की, बल्कि इधर सीवरेज ही नहीं है। क्या करें, हम किधर चले जाएं? तो मस्जिद जाना होता है तो बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। मोहल्ला गफूराबाद और हाजीआबाद गलियां बाजार पुख्ता न होने से मकीनों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िले सुरान को दरख्वास्तें दी, लेकिन सुनवाई न हो सकी। हम बहुत परेशान हैं। हमें तकरीबन 5 साल हो गए हम यहाँ गए मुकामी हैं। इससे अलावा ये पानी का दरिया बना हुआ है
हम बहुत इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये हमारा मसले को हल किया जाए, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। शहरियों ने इंतजामिया से सीवरेज मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट में कामयाब मर्द और खवातीन उम्मीदवारों का डाटा कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस को भिजवा दिया गया है। टेस्टिंग सर्विस तहरीरी इम्तिहान 6 दिसंबर को लेगी और तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान 21 दिसंबर को किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में जिले पुलिस के लिए 6080 और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 1540 मर्द और खवातीन उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तहरीरी इम्तिहान के कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यूज की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सर्दियों का तबल बजते ही जहां गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हुआ, लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गईं। सस्ते दामों फरोख्त होने वाली गर्म जैकेट और शॉल्स की कीमतें भी आसमान पर बातें करने लगी। शाहिदा घुमन रिपोर्ट करेंगी। गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा, फैसलाबाद के लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गई। शहरियों ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख किया, लेकिन जहां गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हुआ तो वहीं उनकी कीमतें भी बढ़ गईं। बाजारों और लंडा बाजार में सस्ते कपड़े महंगे दामों फरोख्त होने पर शहरी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है जो गर्म जैकेट, जर्सी, हुड, दस्ताने और जूते लंडा बाजार से सस्ते मिल जाते थे, अब उनके रेट भी बढ़ गए हैं। 500 वाली जैकेट 2500 से 3000 में मिलती है। मैं यहाँ जैकेट खरीदने के लिए आया हूँ और रेट बहुत ज़्यादा है। इसका 1600-1800 रुपया मांग रहे हैं। जो ये लेदर का जैकेट है इसका मांग रहे हैं 2500-3000 रुपया। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे दुकानदार। महंगाई और सर्दी से तो दुकानदारों की तो जैसे चांदी हो गई। उनका कहना है माल ही महंगे दामों मिलता है, इसलिए महंगा फरोख्त करते हैं। यहाँ माल महंगे हुए हैं, टैक्स ज़्यादा पड़ रहे हैं, इसलिए महंगा, हमें पीछे से माल महंगा आता है, इसलिए आगे हम कस्टमर को महंगा देते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। तारा मार्केट ताज महल केनाल रोड सिविक सेंटर में इस्लामी तबरुकात और मुकदमात ज़ियारत के लिए रख दिए गए। सितारा ग्रुप के CEO मियां अदरीस के ताउन और पीर उस्मान गनी की जानिब से बैतुल्लाह से जुड़े कदीम और मुकद्दस तबरुकात भी रखे गए। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सितारा मार्केट के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां मोहम्मद अदरीस ने भी तबरुकात की ज़ियारत की, जिनमें गलाफ़े काबा 1996 में तब्दील होने वाली रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक और कंदील भी मौजूद थे, जबकि गलाफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बाब काबा शरीफ की 677 साल पुरानी चाबी मुबारक काबा शरीफ के अंदर का बर्तन और कंदील काबा शरीफ मौजूद थे। पीर उस्मान गनी ने तबरुकात के मुतालिक तफसीलात बताई। बैतुल्लाह शरीफ का काबा मुबारक का गलाफ जो है वो हर साल बदला जाता है और जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलाफ है वो 40 साल के बाद बदला जाता है। ये इस गलाफ को, इस बाबरकत कपड़े को ये शरफ हासिल है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस से 40 साल लगा रहा। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव मिसाकुल माल चौधरी यासीन, उनके बेटे हमजा और दीगर शहर की मारूफ शख्सियात भी ज़ियारत के लिए आए। ये भी कंदील रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके ऊपर जो तारीख है वो 1206 हिजरी है, यानी कि 236 साल, 236 ईयर ओल्ड। ये सल्तनत उस्मानिया के जो पहले अमीर थे, अमीर सुल्तान, ये अमीर सुल्तान के दौर की है और इसके ऊपर जो तारीख है वो 765 हिजरी है। शहरी इन मुकद्दसात को देखकर दुरूद का विर्द भी करते रहे। जियारत का ये सिलसिला दिन 1 बजे से रात गए तक जारी रहा। शहरियों का कहना था कि ये हमारे लिए फैसलाबाद में पहली बार किसी ने जियारतों का एहतमाम किया है, जो काबिल सताइश है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। PTI के सिटी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार किसाना की जानिब से एहतमाम, शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। टोबा टेक्सिंग में PTI के ज़िले ऑफिस में तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ इफ्तिखार कसाना, सब्जी मंडी के आड़तियों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तिखार कसाना का कहना था कि खादिम हुसैन रिजवी सच्चे आशिक रसूल थे। इनके नमाज जनाजा ने साबित किया कि इनके चाहने वाले कितने हैं। इस्लाम के बारे में जो उनका नजरिया था वो क्लियर था, जो कि फ्रांस ने गुस्ताखाना की
ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کی ہے، ان کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اس موقع پر مرحوم خادم حسین رضوی کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ یا رب العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ تمام نو جو کچھ شاہاں پڑھیا انہاں دی ارواح نو بخشنا، یا اللہ قبول تو منظور فرما۔ شرکاء کا کہنا تھا خادم حسین رضوی کی پاکستان اور دین کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرامین جوار ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کمالیہ میں پیر سید نادر علی شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز، عقیدت مندوں اور زائرین کی مزار پر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ رضوان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کمالیہ میں پیر سید نادر علی شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ زائرین کا کہنا ہے کہ ہر سال عرس کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے بڑی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں۔ پیر سید نادر شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہتی ہیں۔ اس دوران کبڈی، گھڑ ڈانس اور بیل دوڑ کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ دیسی گھی سے مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ حضرت سخی نادر علی شاہ کرمانی بادشاہ شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً 150 سال قدیمی عرس و میلہ ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کے مشغائل ہوتے ہیں، کبڈی، گھوڑا ناچ، گھوڑ دوڑ اور بیل دوڑ کا جلسہ جو آج سے جس کی آغاز ہو رہا ہے۔ تقسیم انعامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پاکستان لیول کے لوگ آتے ہیں، ہمارے ساتھ اکثر ہر برادری تعاون کرتی ہے۔ اس کے تیسرے روز گدی نشین پیر سید اختر عباس شاہ کرمانی خصوصی دعا بھی کرائیں گے۔ کیمرامین جواد ملک کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، فیصل آباد کے شہری ٹھنڈے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے باغ جناح پہنچ گئے۔ شاہدہ گھمن رپورٹ کریں گی۔ دسمبر کے مہینے کی آمد چند دن پہلے سردیوں کی پہلی بوندا باندی نے سردیوں کے آنے کا طبل بجا دیا۔ ادھر شہریوں نے گھروں سے نکل کر باغ جناح کا رخ کیا۔ ننھی منی بچیوں کا کہنا ہے چھٹی کے دن اپنی فرینڈز، کزنز اور فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے پارک آئے ہیں تاکہ چھٹی اور موسم دونوں کا مزہ لیا جائے۔ میں بہت اچھا انجوائے کر رہا ہوں، مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پر آگے، موسم بھی، اور یہاں پر میں کافی عرصے بعد آیا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ آیا تھا کوئی جب میں چھوٹا تھا۔ میں اپنے بھائی اور اپنے امی ابو کے ساتھ پارک میں ہوں، مجھے یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔